ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। लोहड़ी वाला दिन है। लोहड़ी दी बहुत सारिया शुभकामनावां दे नाल पट्टी साहब मेरे नाल हाज़र ने। आओ शहीदी जाम पी चुके उन्होंने शहादत दे सूरमियां नूं सजदा करते हुए लोहड़ी दी बहुत सारिया शुभकामनावां, क्योंकि ये दोनों समागम इकट्ठे होंदे ने। पट्टी साहब जी आयां नूं, वेलकम। मेरे वालों आप जी ते सारे श्रोतियां ते दर्शकों नूं सत श्री अकाल ते लोहड़ी ते माघी दी जड़ियां बहुत बहुत मुबारक जी। राजेवाल ते चरूड़ी टिकटां दी वंड नूं लैके आमो सामने और अलग अलग लड़ सकते ने। पैनू कहंदे खलेरा पै गया निक्की जिन्नी गल तो टिकटां दी वंड। राजेवाल साहब ने पहला जाके जदों केजरीवाल नूं कहा कि सानू 60 टिकटां चाहिदियां ते उन्हां ने यह जवाब दिता सी भाई 90 टिकटां असीं अनाउंस कर चुके हैं, 27 रह गईयां सिर्फ। इन्हां विचों जिहड़ियां 5-7 तुसीं लैणियां लै लो ते बाकी 60 वाली गल झूठी। ते राजेवाल साहब उत्थों बरंग लिफाफे वापस आ गए भी हुण इत्थे गल बनदी नहीं। तो राजेवाल साहब अदे मोर्चे दे विच सन। लोकां ने बकायदा तौर ते अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी वालों वोट ला दिते सी। पत्रकार राजेवाल साहब नूं सवाल पुछदे सी, राजेवाल साहब ये की हो रहा? कहंदा मैनूं नहीं पता की हो रहा, पुछ लो जाके उन्हां नूं तुसीं। एक पत्रकार ने कहता जी जे तुहानूं दे देण ऑफर तुसीं मुख्यमंत्री बनोगे, ते बड़े खिज के कहा सी यार तू मैनूं प्राइम मिनिस्टर बना, राष्ट्रपति तू मुख्यमंत्री बनने बनू। मेरा कदमत राष्ट्रपति दा इस वेले हैगा, तुसीं मैनूं छुट्टा नहीं बनाओगे। अच्छा रख हुण उत्थे मोर्चा समाप्त हो गया। मोर्चा समाप्त करन तो बाद बकायदा तौर ते आ गए ते इन्हां ने कहता जी असीं चोण लड़नी है, तो जिहदे विचों 10 जथेबंदियां बिल्कुल टोटली माइनस हो गई। वो भी जथेबंदी जिहड़ी माइनस हो गई जिहड़ी मालवे दे विच पैरलल सरकार चलाउंदी अपनी, जोगिंदर सिंह ओराहा BKU एकता उगराहा। हुण राजेवाल साहब ने की गल कीती, इन्हां दी मीटिंग बकायदा चुनी साहब वही भाई आपां इकट्ठे होकर चोणां लड़ीए। चुनी साहब कहते बहुत वधिया वा, संयुक्त समाज मोर्चा ते संयुक्त संघर्ष पार्टी जे इकट्ठे हो जाने तो चाहिए सानू की है। हुण उन्हां ने इन्नी गल कही, चुनी साहब कहंदे मैं इन्हां नूं कहा जी सानू 25 सीटां चाहिदियां जी। ये कहंदे जिहड़ियां 5-7 लड़ियां लै लो, 25 कोई नहीं मिलनी। कहंदे इन्हां दी 9 तरीक नूं बकायदा तौर ते मीटिंग सी, जिहदे बारे सानू जदों जानकारी मिली तो असीं अणसद्दे प्राहुणे बन के उस मीटिंग से पुज गए। बकायदा तौर पर राजेवाल साहब ने कहा राजेवाल साहब आपां इकट्ठे होकर चलांगे, अपना कुछ बन जू, जे आपां आडट रह के अपना कुछ नहीं बन। गल ठीक सी उन्हां दी। हुण राजेवाल साहब ने चलूनी साहब कहते मैं उन्होंने फोन करदा, वो फोन नहीं चुकते। शामी 6 बजे तक टाइम दिता सी, जे तो उन्होंने फोन चुक लिया ठीक नहीं, तो फिर उन्होंने रस्ता वो साडा है। चलो लोक भलाई उन्होंने दूजे पासे उन्होंने इन्नी गल कहती राजेवाल साहब ने कि असीं एक कमेटी बनाती आ, कमेटी हुण फैसला करूगी भी इन्होंने सीटां कितनियां देनियां ते इलैक्शन असीं किवें लड़नी है। हुण चलूनी साहब मानते कि नहीं मानते ये तो बाद की गल है, लेकिन केजरीवाल साहब ने एक दोष लाया इन्हां ते राजेवाल साहब दे भी ये ग्रुप BJP की पैदाइश सिर्फ ते सिर्फ आम आदमी पार्टी नूं सत्ता तो लांभे रखण वास्ते BJP की पैदाइश। ठीक ठीक। ते चलूनी साहब ने कहता जी दाल च काला काला जरूर पुछेगा, जी गल नहीं किसी ने सुन दे। ठीक 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 जी। शाजता बोले छालनी को बोले। इत्थे एक मुहावरा है कि केजरीवाल साहब लाला जी नूं कहते RSS दी भाजपा दा दूजा बी पार्टी है। हाँ जी, ते उत्थे ही जाके चोणां क्यों लड़दे जिथे कांग्रेस नूं फायदा होण वाला हुंदा ते भाजपा नूं जिताउणा हुंदा। लाला जी कहते किसान जिहड़े भाजपा दी पैदाइश है, चलो आगे आगे देखिए होता क्या। लाला जी दी शतरंज लाला जी जानन, पर इन्नी दुनिया बेवकूफ ही नहीं, तुहाडीआं चालां ने भी समझदे। तुहाडी बणी किहदे नाल आ? सिर्फ भगवंत मान पता नहीं क्यों उड़दा बुल
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਨੌਂਗਾ, ਜਿੱਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਨਾ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 2-3 ਚੌਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੰਬਰ 70-848 ਤੇ 70 ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਤਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਗਾ ਵਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੋਕਾ ਵੇ ਹੋਕਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਖਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਹੁੱਕਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੜੇਗਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋੜੀ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਿਆਈ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਲਗੀਰ ਕੋ ਪੁੱਛਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਫਲਾਣੀ ਆ ਢਿੰਗੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਧ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਹ ਬਦਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਓ, ਅਭਿਆਸੀ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਲਗੀਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਰਵਾ ਚੁੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਪੀਆਰਓ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਗ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬੰਬੇ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਰਮੇ ਚਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚ ਫੇਰ ਗੜੀਆ ਬੰਦਾ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਖਿੱਦੋ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਛੀਣੀ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਿਹਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਸਹਾਰ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਕੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਫੇਰ ਗੜੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਮ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੁਧਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੂੰਗਾ, ਬਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੱਝ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਛੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ। ਹਾਂ,
ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਬਦਾਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਫਰਨਾਮਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਗੰਗੂ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਡਰਮੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੀ ਟੀਰੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਤਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਛਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੋਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਧੂਤਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਊਗਾ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਧੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੱਲੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਭਿੰਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਮਚੇਗਰੀ ਜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਲੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸੀਅਰ ਰਹੋ, ਕਾਲੀ ਨਾ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੀਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝਾਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੱਤੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਜਪੁਰਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਟਕਸਾਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੈਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਫੜੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਲਪਾਈੜੀ ਗੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, 45 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਲਟੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਟੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਨਕਸਲਾਈਟ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ? ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੀਰੇਲਡ ਹੋ ਗਈ। 4 ਤੇ 5 ਬੁੱਗੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 45 ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਵੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੜਕੰਬ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਚਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਹਿ ਗੱਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। 50 ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਚਪੇੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਹ 25,000 ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਨਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 125 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਲੜਨੀ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨਾਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨਾਬ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣ
ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਜੀ ਮਾਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹੜਕੰਮ ਮੱਚਦਾ ਸੀ, ਲਾਲਾ 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 ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਬੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾ ਯਾਦ, ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਝਵਾਲ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਪਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪੜਾਈ। ਇਸੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਰਦ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਫਲੂਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਪਏ ਜੀ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਗੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੱਡੇ ਕਿਉਂ ਪੜਵਾਉਂਦੇ? ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪੜਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੂਸਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਦ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ, ਆਸੂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਜਿਹਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਪੜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਡੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਵਾਂ 1,13,000 ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 2-4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 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 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਡੇਰਾ ਕੱਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 5 ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾਧ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਹਮ दूधाधारी होते हैं बच्चा, हम ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਿਸਤਾ ਬਦਾਮ, ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਫਰਨ, ਆਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੜਵੀ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੱਲ ਜਦ ਮੋਰੀਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰੰਟ ਬੇਲੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਆਖੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ। ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਰੰਟ ਬੇਲੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੋਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਟ ਬੇਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੰਟ ਬੇਲੀ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਵਰੰਟ। ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਹੈ ਕੇਸ ਬੇਲੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਈ ਮੌਰੀਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਬੇਲੀ, ਦੇਸ਼ ਬੇਲੀ, ਦੇਸ਼ ਬੇਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।